उपस्थित ख्रीष्ट मंडली आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आमने ईस्टर बा पास्कार चतुर्थ रविवार पालन करुछु। एही रविवार को आह्वानर दिवस रूपे मध्य रखा जाइछि। आमने ईश्वर को धन्यवाद देवा। प्रभु तांकरी कार्य करिया पई अनेकों को मनोनीत करती एवं तांक माध्यमरे तांकर राज्य विस्तार करिया पई से चाहती। तेबे प्रिय भाई भौणी माने आज रविवार को मध्य आमे उत्तम मेषपालक रविवार बोली कही थाउ। तेबे आपण माने हुए तो परिचित थिबे मेष मानकर स्वभाव जानी थिबे जे केतेबेले गोटे मेष शांति रे शयन करि पारिबो, केतेबेले गोटे मेष भयरु मुक्त हेबो। कारण एटा गोटे भयालु प्राणी जेतेबेले भी जदि गोटे बुदारू अति गोटे क्षुद्र बा गोटे स्वर आसिले से डरी जाए आ से माने चाहती ना कौन पाई डरिवा दरकार, कौन हेछि किछि न भाबी गोटे मेष अन्य मेष मान को अनुसरण करी पळै जाई थांती। अर्थात भयालु प्राणी भय से मानकर मध्यरे थाए। द्वितीय रे गोटे मेष अनेक समय जतेबेले भोकिला थाए से सबले ठिया होइकी रहिबो। अतएव मेष पालक जानी ताको खाद्य देई थाए। पुणी जेतेबेले मेष सेमानक मध्यरे गंडगोल हुअंती आउ सेमानक मध्यरे वाद विवाद हुए आउ जेतेबेले जानती जे तांकर पालक अछंती मेष पालक से माने चुप रही जाती। पुणी ए मेष बा मेंढा एमिति गोटे प्राणी जोड़ा कि निजे किछि करि पारिबो ना। अनेक प्राणी मानक ठारे गोटे सेल्फ डिफेंड बा निजे निजे करंती केतोटी कार्य जेमिति गाधोइबा बिलेई गुड़ाक बा माछ एमाने सब निजे जानती केमिति गाधोइबा केमिति निजको जत्न नेबा। किंतु मेंढा गोटे प्राणी से अन्य उपरे निर्भर करे। एही प्रकार अनेक प्रकृति बा मेंढार आमे जानी थाउ। आ गोटे विषय आमे आज मने रखिबा जेतेबेले मेंढा मानक को सही मरुभूमि रे जानती मेषपालक नहीं जानती सही समय सेठारे अनेक माछी गुड़ाक आसी तांको मुहरे बसंती। विशेष भाव में माछी गुड़ाक जोटी पानी थिबा जागा गुड़ाक से माने रहंती जेमिति मनुष्यर नाकरे कानरे आखिरे बा पाटीरे से माने बसंती। आउ बेले बेले एही माछी द्वारा से माने किछि करि पारंती नै, से माने एडैबा को चेष्टा करंती। तेणु तांकर मेंढा माने कोन करंती से मानकर सही माछी को एडैबा पई से माने पत्थर रे निजर मुंड को बारंबार आघात करंती, बेले बेले रक्ताक्त हो जाती। आ एई प्रकार समय रे जड़े मेषपालक ताहा देखी तार अभाव जानी तार जत्न नहीं थाए। तेणु अति सुंदर गोटे वाक्य आमे जदि पढ़िबा गीत संहिता 23:3-5 पदरे लेखा अछि, से मोर मस्तक को तैल रे अभिषिक्त करंती। से मोर मस्तक को दाऊद कहती मोर मस्तक को से तैल रे अभिषिक्त करंती। यह केवल गोटे अनॉइंटेड बा केवल अभिषेक करा जाए ताहा नुहे, किंतु एई तैल माध्यम रे सेही मेंढा मानकु से मेषपालक तांको मस्तक रे मुहरे लगांती जेपरी माछीरु तांको रक्षा करिवे। एई प्रकार एक सरल प्राणी, एक भयालु प्राणी, अन्य उपरे निर्भर करिया प्राणी, किंतु सबु बेले से जेतेबेले सुने तार मालिक बा पालकर स्वर से केवल तांको सम्मान देई थाए, तांको पछे जायती। तेणु आज 10 अध्याय जहन 10 अध्याय आमे देखुछु केमिति मेषपालक निजर मेष मानकर जत्न नहीं थाए। जड़े मेष माने जे किपरि मेषपालकर स्वर शुणी थांती, मोर मेष मोर स्वर शुणती। आउ मेषपालक से मानकर नाम देई डाकी थांती।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲରେ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ମେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମେଷର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। କେବଳ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 3:15 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ମେଷପାଳକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 3:15 ମୁଁ ମୋର ମେଷପାଳକକୁ ପଠେଇବି ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେଚନାରେ ସେ ମେଷର ଯତ୍ନ ନେବେ। ମୋର ହୃଦୟ ପରି ଥିବା ମେଷକୁ ମୁଁ ପଠାଇବି। ଆଉ ଆମେ ତାହା ଜାଣୁଛୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିହିଜିକେଲ୍ 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ 15 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ମେଷପାଳକକୁ ପଠେଇବି ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେହି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେ କହନ୍ତି 19:10 ପଦରେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେହି ଲୁକ୍ 19:1 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଜକିଅସ୍ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ, ଜଣେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସବୁ ଭାବନା ତାର କେବଳ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଜହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସାମାରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେହି ନାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ମାଗିବା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 10:30 ପଦରେ ତୁମ ମସ୍ତକରୁ କେତୋଟି କେଶ ଖସିଛି ସବୁର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 56:8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼େଇଛ ତାହା ମୁଁ ପାନପାତ୍ରରେ ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ମେଷକୁ ଜାଣେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନାମ ଧରି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହଜିଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପଥ ହରେଇଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମେଷପାଳକ, ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ୱର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଜଗତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶର ସନ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାଉ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମେଷପାଳକ ତ ମୋର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ କଥା କୁହାଯାଏ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରାୟ 10-15 ଗାଈ ଗୋରୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡ଼େ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ନାମ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ମାଣିକ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ମାଣିକ 2 ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସେହି ମାଣିକ ବାଛୁରୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଗଲୁ ବାହାର ପର୍ବତରେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତହିଁ ଦିନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କାରଣ ମାଣିକକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଦିନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯିବା ସମୟରେ ମାଣିକ ଏହି ଖୋଜୁ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଜୁ ସେ ମାଣିକ ପୁରା
ଚୁପ୍ ନୀରବ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମାଣିକକୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ମାଣିକ, ଆଉ କହି ମୁଁ ଯାଇକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ ତାକୁ କାଖେଇ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମାଣିକ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ସେ ଏକା ରହିଥିଲା, ସେ କାହାକୁ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଆଉ ମେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି ପ୍ରତି, ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଅପାର ପ୍ରେମ ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ମାର୍କ 6:34 ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବିରାଟ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା, ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ପାଳକ ବିହୀନ ମେଷ ପରି ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ମେଷ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ମେଷପାଳକ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 28-19 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ମେଷପାଳକ, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ସବୁଜ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ସେ ଆମର କାରଣ ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି? କିଏ ମୋର ପାଳକ ବା ମେଷ ପାଳକ ଭାବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଏହି ସଂସାରର ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇ ସେ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଦୁଃଖ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ରୋଗ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। କେଉଁଠି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର? ବାଇବେଲରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛୁ, ଦୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମେଷପାଳକ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ, ଜଣେ ବାପା ଗୋଟେ ଗୃହର ମେଷପାଳକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ମେଷପାଳକ, ଜଣେ ଯାଜକ ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ପଲର ସେ ମେଷପାଳକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବା। କେବଳ କାମ କରି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କରିବା। ଯେମିତି ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯେବେ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଷ ହୋଇ ରହିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।